Hi, hello, vanakkam and welcome. This is your First Step Academy Learn and Grow Educational Medium. In this video, we are going to discuss the answer for the book back question number 2 in Unit 3 Magnetism and Magnetic Effects of Electric Current. காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள். Since it's a bilingual video, we are going to discuss the answer in both a language called English as well as in Tamil. First, we'll discuss in English, later in Tamil. In English, the question. An electron moves straight inside a charged parallel plate capacitor of uniform charge density sigma. The time taken by the electron to cross the parallel plate capacitor when the plates of the capacitors are kept under constant magnetic field of induction B vector is. So the given options, option A epsilon naught E LB divided by sigma, option B epsilon naught LB divided by sigma L, option C epsilon naught LB by E sigma, option D epsilon naught LB by sigma. To calculate or to find out the answer for this question, before that we need to understand the question clearly. Look at this, there is a uniform charged parallel plate. So where the electron is moving inside in a straight path. When I'm keeping this capacitor in the constant magnetic field, how the electron will move as well as how much time it will take to cross from one point to other point or to cross the parallel plate. So ultimately we need to find out the time taken by the electron to cross the parallel plate capacitor. So to find out the answer for this question, first we need to know how much electric field has been generated or developed in the parallel plate capacitor. If we know that, then that will be easy to calculate or to find out the answer. So the electric field between the two infinite parallel plate is uniform. Already they have given in the question. The uniform charge density is sigma and is given by E is equal to sigma divided by epsilon naught. So the electric field between the two infinite parallel plate is E is equal to sigma divided by epsilon naught, that I have taken as equation 1. Now in this system, look at both electric field as well as the magnetic field acts. So in this system, both magnetic field and electric fields are acts. So by balancing the both magnetic field and electric field, electron is moving in a straight path. So look at this concept, and based on this concept we can express that inside the system the force due to the electric field is obviously equal to force due to the magnetic field. So this can be expressed as small e into capital E is equal to BE small b, where E small e into capital E is belongs to the force due to the electric field. Already we have studied a number of time where F is equal to E into capital E, and BEV is the force due to the magnetic field, where B is the magnetic field, E is the charge, and V is the velocity. So now look at this, take the value of 1 and substitute that into the equation 2. Now what we can get? E sigma divided by epsilon naught is equal to BE into V. So now this E and this E will cancel. Further, V is equal to, this is small v actually, V is equal to sigma divided by B epsilon naught. B will go this side, so sigma divided by B epsilon naught. That's a velocity that we obtained here as V is equal to sigma divided by B epsilon naught. Now we know one thing, that what do you mean by means velocity? Velocity can be defined by distance traveled by time. So this is generally we are describing as velocity. So if you want to know the time, then what we can do? Time t can be calculated by where distance divided by velocity. So by using the simple concept, we can find out the answer. Now I'm assuming that the length of the parallel plate capacitor as L. Now I can calculate the time that electron will take to cross the parallel plate as capital V. I'm taking that as a capital V. That can be expressed as L divided by V, where L is the length of the parallel plate capacitor, where length is equal to the distance over here,
and v is the velocity of the electron. Now L I am keeping as such, and I am going to substitute the equation 3 into this, and I will get L divided by sigma divided by B epsilon naught. Now this B epsilon naught will go to the numerator. So finally I will get the value as V. V here I am representing as a time. So V is equal to epsilon naught. Just a minute. V is equal to epsilon naught L B divided by sigma. So this is the obtained answer. So the time taken by the electron to cross the parallel plate capacitor is epsilon naught L B divided by sigma. So the answer for this question is yes, option D is the right answer. Again, I'm reading the question and answer. An electron moves straight inside a charged parallel plate capacitor of uniform charge density sigma. The time taken by the electron to cross the parallel plate capacitor when the plates of the capacitors are kept under constant magnetic field of induction B is, the answer is option D, epsilon naught LB divided by sigma. Hope you understand that how we arrived the answer for this question. Now let we move to the Tamil version. நம்ம தமிழ்ல இந்த கேள்விக்கான விடையை கண்டுபிடிப்போம். கேள்வி: சீரான மின்னூட்ட அடர்த்தி சிக்மா கொண்ட மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் இரண்டு தகடுகளுக்கு நடுவே எலக்ட்ரான் ஒன்று நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது. சீரான காந்தப்புலத்திற்கு நடுவே இந்த அமைப்பு உள்ளபோது எலக்ட்ரான் தகடுகளை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகள்: A epsilon naught ELB divided by sigma, B epsilon naught LB divided by sigma L, C epsilon naught LB divided by E sigma, D epsilon naught LB divided by sigma. இந்த கேள்விக்கான விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேள்வியை கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறது முக்கியத்துவம் தரும் முக்கியமான ஒன்றா இருக்கு. இப்போ கேள்வி என்ன? ஒரு சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற மின்னூட்ட அடர்த்தி கொண்ட மின்னூட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இந்த மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கிக்கு நடுவே எலக்ட்ரான் ஒன்று நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கின்றன. இப்ப என்ன ஆகுது? இந்த மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கிய நான் ஒரு சீரான காந்த புலத்துல வைக்கிறேன். அப்படி வைக்கும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த சீரான மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கியை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன? இணைத்தட்டு மின்தேக்கியை கடக்கிறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன? இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விடை. இப்ப இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, இந்த மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்புலம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அப்ப அதுக்கான ஒரு சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரு முடிவிலா இணைத்தட்டுகளுக்கிடையில் மின்புலம். அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, E is equal to sigma divided by epsilon naught. ஈங்கிறது மின்புலம், சிக்மாங்கிறது மின்னூட்ட அடர்த்தி, எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது வெற்றிடத்தின் ஊடுதிறன். அப்ப இந்த மின்புலத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கோவை நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேள்வியை கொஞ்சம் பார்க்கணும். கேள்வியில் என்ன? எலக்ட்ரான் ஆனது நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப எலக்ட்ரான் நேர்கோட்டு பாதையிலேயே செல்லுது அப்படின்னா, இதுக்குள்ள இந்த ஒரு அமைப்புக்குள்ள செயல்படக்கூடிய மின்புலமாகட்டும், அதே மாதிரி நாம இந்த அமைப்பை வைக்கக்கூடிய அந்த காந்த புலமாகட்டும், இரண்டும் எவ்வகையில் செயல்படும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு. அப்ப இந்த அமைப்பில் செயல்படக்கூடிய மின்புலம், அதனால் ஏற்படும் ஒரு விசை, இந்த அமைப்பில் செயல்படக்கூடிய காந்தப்புலம், அதனால் ஏற்படும் விசை, இந்த இரண்டு விசையும் சமநிலையில் கொண்டுதான் எலக்ட்ரான் நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது. ஆக காந்தப்புலம் மற்றும் மின்சார புலம் இரண்டும் இங்கே அமைப்பில் செயல்படுகின்றன. இந்த இரு புலங்களினால் ஏற்படும் விசையை சமநிலைப்படுத்தி எலக்ட்ரான் நேர்கோட்டு பாதையில் பயணிக்கிறது. ஆக இரண்டு விசைகளும் சமநிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம் இந்த அமைப்புல. அப்ப அதை நம்ம எப்படி குறிக்கலாம்? மின்புலத்தினால் ஏற்படும் விசை இஸ் ஈக்குவல் டு காந்தப்புலத்தினால் ஏற்படும் விசை அப்படின்னு நம்ம இங்க குறிப்பிடலாம். இப்ப மின்புலத்தினால் ஏற்படும் விசையை நம்ம எப்படி குறிக்கலாம்? F is equal to E into capital E அப்படின்னு நம்ம குறிக்க முடியும். இது மின்புலத்திற்கான விசை. இதே காந்தப்புலத்திற்கான விசை எப்படி குறிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, BEV அப்படின்னு நம்ம குறிக்கலாம். Eங்கிறது எலக்ட்ரானோட சார்ஜ், கேபிட்டல் Eங்கிறது மின்புலம்,
பிங்கிறது காந்தப்புலம், விங்கிறது வெலாசிட்டி திசைவேகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், சமன்பாடு 1 இருக்கக்கூடிய மதிப்பை எடுத்துக்கிட்டு சமன்பாடு 2ல நான் பிரதியிடுறேன். இப்போ என்ன ஆகும், E sigma by epsilon naught is equal to BE into V நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ என்ன ஆகும், இந்த ஈயும் இந்த ஈயும் அடிபட்டு போயிடும். அப்போ நான் இங்கே திசைவேகத்தை தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். அதனால திசைவேகத்தை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இது ஸ்மால் v is equal to sigma divided by B epsilon naught அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் திசைவேகம் அப்படின்னா என்ன, அதை எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும். திசைவேகம் is equal to என்னது, கடக்கும் தொலைவு, தொலைவு டிவைடட் பை எப்படி குறிக்கலாம், தொலைவு டிவைடட் பை நேரம் குறிக்கலாமா நாம. அப்போ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், தொலைவுக்கு நான் இங்கே எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறேன், நேரத்துக்கு நான் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ திசைவேகம் v ஸ்மால் v கேன் பி, அதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம், கடக்கும் தொலைவு L டிவைடட் பை அது எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம். இப்போ v is equal to L by Tன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விடை என்ன, T அதாவது நேரம். அப்போ நேரம் நமக்கு வேணும்னா என்ன, நேரம் is equal to தொலைவு டிவைடட் பை திசைவேகம். அவ்வளோதாங்க, இதுதான் இந்த ஒரு சாதாரண ஒரு சூத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இலகுவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறேன், நான் இங்கே டீங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் குறியீடை கேபிட்டல் வின்னு எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், இலகுவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் நீளம் நான் எல் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஆக இணைத்தட்டு மின்தேக்கி நீளம் எல்லாக இருந்தால் எலக்ட்ரான் மின்தேக்கியை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவாக இருக்கும். இப்போ பாருங்க, கேபிட்டல் V இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை ஸ்மால் v. இங்கே கேபிட்டல் விங்கிறது நேரம் நான் எடுத்துக்கிறேன், எல் அப்படிங்கிறது நீளம், விங்கிறது திசைவேகம். திசைவேகம் நம்ம 3வது சமன்பாட்டிலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த 3வது சமன்பாட்டில் கண்டுபிடிச்ச திசைவேகத்தை எடுத்து நான் இங்கே பிரதியிடுறேன். இப்போ என்ன ஆகும், எல் டிவைடட் பை சிக்மா டிவைடட் பை பி எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ இந்த பி எப்சிலான் நாட் மேலே போகும். அப்போ என்ன நமக்கு இறுதியாக கிடைக்கும், நேரம் V இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் நாட் எல் பி டிவைடட் பை சிக்மா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. ஆக எலக்ட்ரான் அந்த இணைத்தட்டு மின்தேக்கியை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் நாட் எல் பி டிவைடட் பை சிக்மா அப்படிங்கிறதே இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை. மறுபடியும் கேள்வியை படிச்சுட்டு விடையை படிக்கிறேன். சீரான மின்னூட்ட அடர்த்தி சிக்மா கொண்ட மின்னூட்டப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் 2 தகடுகளுக்கு நடுவே எலக்ட்ரான் ஒன்று நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது. சீரான காந்தப்புலத்திற்கு நடுவே இந்த அமைப்பு உள்ள பொழுது எலக்ட்ரான் தகடுகளை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு. இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி, எப்சிலான் நாட் எல்பி டிவைடட் பை சிக்மா. இந்த கேள்விக்கான விடையை நம்ம எவ்வாறு தெரிவிச்சுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. Thank you for watching. We'll see in the next video.